السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال ایضا من رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، خطاب کا وقت ہے نہیں، ہم نے 9 بجے سے 11 بجے تک کا وقت رکھا تھا، لیکن ایک زیارت کی بنا پر کچھ وقت آگے پیچھے ہوا۔ ہم آپ سے بھی معذرت کرتے ہیں اور تمام مہمانوں سے، خصوصاً علماء حفاظ کرام سے ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ کا کافی وقت لیا۔ مجھے ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ کتاب تو مولانا عادل صاحب نے کاٹھیاواڑ اکیڈمی، ایجوکیشن، مکاتب، مدارس اور دیگر اور کاموں کے ذمہ دار، اسکولوں کے ذمہ دار بھائی زبیر صاحب بھی تشریف فرمائے اور مولانا عادل صاحب نے بہت ہی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ایک عرض یہ کرنا ہے کہ نکاح کو جتنا ہو سکے آسان بناؤ، جتنا ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ضرور سنت ہے اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ سب مانتے ہیں، سب بولتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ ہر نکاح میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ نکاح من سنتی، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن آقا مدنی علیہ السلام کی وہ بات کیوں نہیں مانی جاتی جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ بابرکت نکاح، آج نکاحوں میں برکت نہیں رہی ہے، آج خرچہ زیادہ ہے، نکاح مہنگا کیا جا رہا ہے، خوب خرچہ کیا جا رہا ہے اور شادی کا بندھن بالکل چھوٹا ہو گیا ہے۔ میں ایسی داستانیں جانتا ہوں کہ ایک نائٹ میں جھگڑے ہو گئے۔ پہلی فرسٹ نائٹ کے جھگڑوں کا کیس مولانا عمران صاحب اور میرے پاس آیا ہوا ہے، جس کو سولو کرتے کرتے آج کیس کباڑے تک بات پہنچی۔ پہلی نائٹ کا مسئلہ، دوسرے ایام کا نہیں، پہلی فرسٹ نائٹ میں جھگڑا ہوا۔ بعض ایسی جگہوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شادی کا منڈپ سجا 5 لاکھ، اگر مولانا عادل صاحب اور ان کی ٹیم نے 40,000 خرچ کیا ہے ایک دلہے دلہن کو سامان دینے میں، جس کی تقریباً رقم 4,20,000 ہوتی، اور ادھر ملا کر تھوڑا بہت 5 لاکھ میں 7 نکاح مکمل ہو رہے۔ اب اندازہ لگاؤ نکاح کتنا سستا ہے، اور یہ بھی اس لیے دیا جا رہا ہے سامان تاکہ کسی لڑکی والوں کو بوجھ نہ ہو۔ ابھی ہم کیا کھارے تقسیم کریں گے، کیوں اگر نہیں چلاتے ہم اپنی کہ کھارے تقسیم کرنا، جس بیٹی کے باپ کے یہاں تم پراٹھی لگا کر کھانا کھا رہے ہو، جس بیٹی کے یہاں تمہاری پوری بارات کھانا کھا رہی ہے، اور اس بیٹی کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کھارے کھلا سکے، پھر وہ بات کیوں مانتے ہو کہ کھارے کھلانا لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے؟ تو جب شادی ہوتی ہے تو کھانے کھلانے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ پر کیوں نہیں ہے؟ لڑکے کے باپ پر کون سی ذمہ داری ہے؟ آپ علماء کرام کی جماعت سے پوچھئے، نفقے کی ذمہ داری لڑکے کی، سکنے کی ذمہ داری لڑکے کی، لباس کی ذمہ داری لڑکے کی، مکان کی ذمہ داری لڑکے کی، کاروبار بزنس کرنے کی تمام ذمہ داریاں لڑکوں کی ہے، لڑکی کی ایک کی ذمہ داری نہیں۔ پھر پلنگ پتاری کی ذمہ داری کیوں لڑکیوں پر؟ پھر باراتوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری کیوں لڑکوں پر، لڑکیوں پر؟ اس طرح کی جو ہمارے یہاں روایات چل رہے ہیں، انہی کو ختم کرنے کے لیے یہ اجتماعی نکاح، سموہ لگن کا آیوجن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پسے پردہ ہم سے چھپ چھپا کر اگر آپ اپنے یہاں ہزاروں روپیوں کا خرچ کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی دھوکہ دے رہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ شریعت مطہرہ اور رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत को भी धोखा दे रहा है। इसलिए आप कोशिश करें निकाह को सादा किया जाए, निकाह कम खर्चे का हो। बड़े बड़े करोड़पति के निकाह वीडियोस घूम रहे हैं, लेकिन हर कोई स्टेटस रख रहा है, हर कोई स्टोरी रख रहा है, हर कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, अमल कोई नहीं करता। दिखाते कितने बड़े करोड़पति के बेटे का निकाह हुआ और सिर्फ दूध के गिलास पर, लच्छी पर, शरबत पर निकाह हुआ है, लेकिन कोई इसको अमल में नहीं लाता। मेरे भाइयों, आकाए मदीना अलैहिस्सलाम से अगर आप मोहब्बत करते हैं, उनसे आपको इश्क है, उनसे आपका ताल्लुक है, अगर आप अपने आप को उम्मती कहते हैं, तो आप आकाए मदीना अलैहिस्सलाम का दामन थाम लो। मिशकात शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन अबा, इल्ला मन अबा, इल्ला मन अबा। लेकिन अबा वाले नहीं, इनकार वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं याबा, कौन है इनकार करने वाले? आका ने फरमाया कि मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत कर ली, मेरी पैरवी कर ली, मेरी बात मान ली, वो दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। व मन आसानी फकत अबा, जिसने मेरा इनकार किया, मेरी नाफरमानी की, मेरी सुन्नतों को तोड़ा, मेरी शरीयत मुतहरा को कसे कुछ डाला, आका फरमा रहे कि फकत अबा, उसने इनकार किया है, वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी सुन नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतनी मेहनतें, साजिशें, जिद्दोजहद और हमारी टीम और मौलाना आदिल साहब की टीम, इन तमाम के जो मजलूम आमाल है, उनका किरदार है, इनकी मेहनतें हैं और काविशें हैं, इस बात के लिए है कि हम सब आका मदीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उस ढंग से, उस अंदाज से थाम लें जिस अंदाज से आका मदीना अलैहिस्सलाम ने हमको इनायत फरमाया। अरे किस सेठ की बेटी इतना हक रखती है, किस सेठ की जो है साहबजादी का इतना बड़ा मकाम है, या उस शहर के लड़के का इतना बड़ा मकाम है, जिनके निकाहों में डेकोरेशन किया जाता है, जिनके निकाहों में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। आओ मदीना मुनव्वरा में आकाए मदीना अलैहिस्सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मलाइका, और वो मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात के खुलासा, जो कायनात के सरदार, जिनके सदके में पूरी कायनात सजाई गई है, उनकी तख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा, जो देखिए जन्नत की औरतों की सरदार, जिनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हसन और हुसैन, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार, उनकी वालिदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, इनका निकाह कितनी सादगी से मस्जिद में किया। आज लोग डेकोरेशन लगा रहे, लाखों रुपए का खर्च कर रहे, और क्यों किया जा रहा है? आका मदीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ किया जा रहा है। मैं उलमाए किराम की जमात से अर्ज करूंगा कि ऐसे फंक्शन होते हैं, आप वहां बिल्कुल हाजिरी नहीं। जो समझदार तबका है, जो आका से इश्क रखता है, वो ऐसे फंक्शन में हरगिज़ हाजिरी न दे। आका का फरमान है, आजिलू हाज़र निकाह का ऐलान करो। अब दावतें चलाओ निकाह की मजलिस की खूब दावत चलाओ। वजअलूहु फिल मसाजिद, ये मेरे आका का फरमान है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह को मस्जिद में। आज माइक हमने खरीदा है, 1500 रुपये खर्च लगा, कुछ और चीजें लाई गई, उसके पीछे पैसा लगता है। अब मस्जिद में करो, कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ निकाह हो जाता है। हमारा टूर इंशाल्लाह हर महीने जाता है। आपको या आपके परिवार को जाना हो तो हमारा पहली बार कांटेक्ट करें।